یہ جو میرے ہاتھ میں آپ کاغذوں کا پلندہ دیکھ رہے ہیں، یہ در حقیقت عمران خان اور بشرا بی بی کا موت کا پروانہ ہے۔ پہلی دفعہ ڈاکومنٹڈ پروف رکھوں گا کہ کس طرح بچوں کو ذبح کیا گیا۔ آج جس بنیاد پر دی اکانومسٹ کی پوری رپورٹ کھڑی ہے، آج وہ بنیاد ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ عمران خان کو اقتدار کالے جادو سے ہی ملا ہے۔ یہ فرانسک رپورٹ یہ کہتی ہے کہ کائنات کا جو دل تھا نا وہ کھایا ہوا تھا، اس کی ڈیڈ باڈی میں دل موجود نہیں تھا۔ کالے جادو میں کائنات کی بھی بلی دے دی۔ 25 بچے گہوارہ کے بنی گالا میں جس وقت ان بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ تو یہ وہی کسائی ہے، یہ وہی کسائی ہے اور یہ وہی چھری ہے، لیکن جو اعضاء پھینکے جاتے تھے وہ بکروں کی سریاں نہیں تھی، وہ ان بچوں کے سر تھے جو قبرستانوں میں پھینکے جاتے تھے۔ بشرا اپنے اقتدار کے لیے جنوں کے ساتھ سیکس بھی کرتی رہی ہے۔ علیمہ خان صاحبہ، ان کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ ان کو سب پتا تھا بشرا کالا جادو کرتی ہے۔ اچھا، جب لوگوں نے نعرے بازی کی تھی جادوگرنی بشرا جادوگرنی، تو یہ علیمہ خان نے ہی تو کروایا۔ قندیل کے ساتھ کیا ہوا؟ انہوں نے عمران خان اور بشرا نے قتل کروایا۔ بشرا کا اصل میں جو بزنس تھا نا شروع سے ہی، وہ پروسٹیٹیوشن تھا۔ جو کسٹمرز تھے نا وہ منہ مانگی رقم دے کر بشرا کو لے کر جاتے تھے نائٹس کے لیے۔ کاشانہ اسکینڈل پر شاہ رخ بھی فلم بنا چکا ہے۔ بالکل، شاہ رخ خان بشرا بی بی پر فلم بنا چکا ہے۔ بالکل، ابھی تو ایک ٹیزر ریلیز کیا ابھی، یعنی بقول رضوان رضی صاحب کے چھماکا ہوا ہے، دھماکہ ہونا باقی ہے۔ دھماکہ ہونا۔ السلام علیکم ناظرین، امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں حسان ہاشمی، ڈی این این نیوز میں خوش آمدید۔ یہ جو میرے ہاتھ میں آپ کاغذوں کا پلندہ دیکھ رہے ہیں، یہ در حقیقت عمران خان اور بشرا بی بی کا موت کا پروانہ ہے۔ آج تک جتنی بھی باتیں آپ نے سنی، وہ چونکہ باتیں تھیں، ہمیشہ یہ بات آئی کہ جناب ثبوت پیش کیے جائیں، تو یہ آج پہلی دفعہ ثبوت ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، اور ان ثبوتوں کو دیکھنے کے بعد آپ کے کانوں اور ناک سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے گا، آپ کا خون ابالے مارنے لگے گا۔ اچھا، میں آپ کو ابھی اس کی تفصیل بتاتا ہوں، ساتھ ہی ساتھ آج میں آپ کے سامنے پہلی دفعہ ڈاکومنٹڈ پروف رکھوں گا کہ کس طرح بچوں کو ذبح کیا گیا، کیونکہ بچوں کو ذبح کرنے کے حوالے سے اب تک جتنی باتیں آپ سن چکے ہیں، اس کے حوالے بارے میں جو بھی ڈاکومنٹیشنز کہہ رہی ہیں، فورنزک یا پوسٹ مارٹم رپورٹس کہہ رہی ہیں، وہ جب بات کریں گی تو وہ پھر یقیناً حقیقت پر مبنی ہوگی، اور اس میں آپ کو پتہ لگے گا کہ بچوں کے جسم کے کس کس اعضاء کو نکالا گیا اور بچوں کے جسم کے ٹکڑے کس انداز میں کیے گئے۔ وہ بھی ایک عجیب ہی کہانی ہے، پوری کی پوری وہ ایک ہارر سٹوری ہے، وہ فورنزک رپورٹ نہیں ہے، وہ بھی اگین ایک چارج شیٹ ہے کہ یہ محض صرف الزامات نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت پر مبنی وہ خوفناک، انتہائی لرزہ خیز حقائق ہیں جن پر اب تک ایکشن نہ ہونا یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ ناظرین، آج کے اس پروگرام کے اندر میں آپ کے سامنے بشرا بی بی، چونکہ ان کا بہت زیادہ چرچا ہے، ان کا ذکر کرتے ہوئے بتاؤں گا کہ جب وہ پنکی ہوا کرتی تھی، مطلب پنکی پیرنی آپ سنتے ہیں نا، لیکن جب وہ پیرنی نہیں تھی، صرف پنکی تھی، اور اس پنکی کے ساتھ کون کون تھا، اور اس سلسلے میں وہ پیرنی کیسے بنی، خاور مانیکا کی زندگی میں آنے سے پہلے ان کی لائف سٹائل کیا تھی، آج پہلی دفعہ آپ کے سامنے یہ حقائق بھی آئیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ دی اکانومسٹ کا اتنا زبردست آپ کے سامنے چرچا ہے، انہوں نے جو رپورٹ پیش کی ہے، جو ایک انٹرنیشنلی انہوں نے ایک بھونچال برپا کیا ہے بشرا بی بی کے ان ظالمانہ جادوگر اور یا اس قسم کے کاموں کا، آج جس بنیاد پر دی اکانومسٹ کی پوری رپورٹ کھڑی ہے، آج وہ بنیاد ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ تو اس حوالے سے آخر تک آپ نے اس پوڈ کاسٹ کے ساتھ جڑے رہنا ہے، ایک ایک حصہ آپ نے دیکھنا ہے، کیونکہ وہ اتنا خوفناک ہے، اتنا لرزہ خیز ہے کہ جسے دیکھنے کے بعد کمزور دل افراد تو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ انہیں بہرحال احتیاط سے دیکھنا چاہیے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک کہانی شروع ہوتی ہے 2020 میں لاہور کے ایک گھر کے اندر اچانک آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ اچھا جی، اب جب آگ بھڑک اٹھتی ہے تو اس کے بعد اس گھر کے ہی مکینوں پر ایک مقدمہ قائم کر دیا جاتا ہے، یعنی جس گھر میں آگ بھڑکی اسی گھر کے مکینوں پر مقدمہ کر دیا جاتا ہے کہ جناب یہ گھر میں آگ آپ نے خود لگائی ہے۔ اچھا، یہ مقدمہ کون کرتا ہے؟ یہ عمران خان اور بشرا بی بی کرتے ہیں، اور عمران خان کا یہ وہ دور حکومت ہوتا ہے جب وہ انٹچیبل ہوتے ہیں، پاورفل ترین وزیر اعظم ہوتے ہیں، اور بشرا بی بی کا ڈنکا بولتا ہے، اور اس میں اس گھر کے مکینوں کو نشان عبرت بنانے کے لیے
पूरी रियासत और रियासत की मशीनरी दिन रात एक कर देती है। लेकिन आज ये डॉक्यूमेंट्स जो मैं आपके सामने रखने लगा हूं, उसमें यह चीज अदालत की जानिब से साबित कर दी गई है कि जनाब इमरान खान, बुशरा बीबी और उनकी हुकूमत ने झूठा मुकदमा बनाया था और जिन घर वालों को अरेस्ट करके इस लेवल पर जाकर तजलील की कि वो खुदकुशी पर उतर आए, वो आज बाइज्जत बरी हो गए। सबसे पहले तो हम इसी पर आगाज करते हैं। अफशा लतीफ साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। अफशा लतीफ साहिबा, आप, मेरा नहीं ख्याल कि शायद ही पाकिस्तान का कोई यूट्यूब चैनल हो या पाकिस्तान का कोई मेन स्ट्रीम चैनल हो जिस पे आकर आपने बात ना की हो, लेकिन आज मेरे ख्याल से हम पहली दफा उन डॉक्यूमेंटेड हकायक पर बात करेंगे जो महज आपकी बात पर नहीं बल्कि इन सफहात की सूरत में और इन अल्फाज की सूरत में बोलेंगे। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके घर में आग लगी और उस आग के बाद आप ही को मुर्दे इल्जाम ठहराकर जेल पहुंचा दिया गया और आज आप बाइज्जत बरी हो गई। सबसे पहले मुबारकबाद भी, और इस बारे में थोड़ा सा बताएं, ये क्या माजरा और मामला? बहुत शुक्रिया। इमरान खान की हुकूमत का दौरे अरूज था। ठीक है। सिर्फ इस जुर्म में कि मैं खामोश नहीं हो रही थी यतीमों लवारिस बच्चियों के कत्ल पर, उनके रेप पर। इस जुर्म में इमरान खान और बुशरा ने मुझे सबक सिखाने का पूरा इंतजाम किया। मुझे और मेरे शोहर को, मेरे ही घर को आग लगाई गई, मुझ पर ही कातराना हमला हुआ, मुझे मेरे बच्चों समेत जिंदा जलाने की कोशिश की गई और मेरे शोहर के खिलाफ ही झूठा मुकदमा दे दिया गया। 1 साल बाद मुझे और मेरे शोहर को इस झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। ठीक। कोट लखपत जेल के सजाए मौत के कैदियों के डेथ सेल में मैं वो औरत थी जिसने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में टॉप किया, जो एक ग्रेड 18 की सरकारी अफसर थी, उसको डेथ सेल में कैद कर दिया गया बेगुनाह। और जो इमरान खान आज ये बवाइला मचाता है ना, ये तहरीक इंतशार के लोग के इमरान खान के इंसानी हकूक जो है वो सल्ब कर लिए गए हैं, उसको डेथ सेल में कैद कर दिया गया है। तो ये इमरान खान का अपना ही मकाफाते अमल है। मुझे भी उसी डेथ सेल में रखा गया। जेल में मेरे साथ शर्मनाक सलूक किया गया। मुझ पर बदतरीन जिस्मानी तशद्दुद किया गया। बुशरा पिंकी ने अपने गुंडे जेल में भेजकर मुझे बरहना करवाया, मुझ पर बदतरीन जिस्मानी तशद्दुद करवाया। मेरी वीडियो भी रिकॉर्ड की गई कि मैंने जुर्रत कैसे की एक मुल्क की आला तरीन हस्ती, रूहानी शख्सियत बुशरा का मुंह काला करने की, उसको जूते मारने की, और इसी में मुझे निशाने इबरत बनाया गया। मुझे वो सबक सिखाया गया जो शायद मैं कभी जिंदगी में फरामोश नहीं कर सकती। और अगर मेरी जगह पर कोई और औरत होती तो शायद खुदकुशी कर लेती। लेकिन मेरे सामने मेरे बच्चे थे और वो हजारों बच्चे थे जिनके लिए मैं जंग लड़ रही थी। और आज अदालत में ये साबित हो गया है कि मैं और मेरे शोहर बेगुनाह थे। यानी आपने आग नहीं लगाई? हमने आग नहीं लगाई। यानी इमरान खान और बुशरा बीबी झूठ बोल रहे थे? झूठ बोल रहे थे। स्टेट आप पर झूठा मुकदमा कायम कर बैठी? बिल्कुल, पूरी रियासती मशीनरी इस्तेमाल की गई। मेरी प्री अरेस्ट बेल जब कैंसिल करवाई गई थी, पुलिस ने चारों तरफ से अदालत को घेरा हुआ था। अच्छा, मैं यहाँ आपको नाज़रीन ये बता दूं कि ये जो अफशा लतीफ साहिबा बात कर रही है ना, ये बेसिकली वही केस है जो द इकोनॉमिस्ट ने पूरा अपने सफ़ों पे छापा है। ये उस केस और उन तमाम हकायक को रोकने के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा ही है, उन तमाम हकायक को रोकने के लिए आपको प्रेशर में लाने के लिए सारा कुछ हुआ और आज आप बाइज्जत बरी हो। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह बाइज्जत बरी हो चुकी हूँ और ये कोर्ट ऑर्डर चार्जशीट है इमरान खान और बुशरा के खिलाफ। बिल्कुल ठीक है कि किस तरह एक औरत को, एक रियासती मुलाजिम को खामोश करवाने के लिए झूठा मुकदमा किया गया, उसके घर में आग लगाई गई, तो ये बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। तो आप क्या करेंगी? आप लाइक अब आपके पास कोई चॉइस है? ये जिसने मुकदमा किया, अब आप उनके खिलाफ कोई ऐसा? मैंने तो इमरान खान की हुकूमत में ही क्रॉस वर्जन के अहकामात लिए थे अदालत से। ठीक है। बुज़दार के खिलाफ, इनके बुज़रा के खिलाफ, बुशरा इमरान खान के खिलाफ, और उस इंशाल्लाह ताला अब मैं अपने इस केस की पैरवी करूंगी। अब ये वाला यही केस अब आपको कानून इजाजत दे रहा है कि जिन्होंने झूठा मुकदमा किया था आप उन पर केस करें। ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। और चूंकि हम जिस केस में आज आप बरी हुई हैं, अल्लाह ताला की तरफ से एक इज़्ज़त जो आपको ये मिली, और दूसरी इज़्ज़त ये मिली कि पूरे का पूरा अब इंटरनेशनल कम्युनिटी और पूरा इंटरनेशनल जर्नलिज्म जो है वो ज़ेर ज़बर के फ़र्क के बगैर अब वही बातें कर रहे हैं जो आपने की। अच्छा, सबसे पहले मैं एक आपसे ज़िक्र करना चाहूँगा, एक बड़ा खौफनाक जुमला बोला जाता है बच्चों की बली का। आज तक सिर्फ ये बातें ही हुई हैं और हम चाहते हैं कि उसके कुछ वीडियो सबूत हमें दिखाएं आप, या उनके कुछ क्लिप्स हमें पेश करें, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हमें पेश करें जिसमें हम कहें कि हाँ आपकी बात ठीक है, क्योंकि इसी पर पूरा द इकोनॉमिस्ट खड़ा हुआ है। आप मुझे ये बताएं कि
آپ کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے جس میں جو آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ بچوں کو ذبح کر کے ان کے جسم کے اندر سے اعضاء کو نکالا گیا اور بشرا بی بی کی جانب سے چبایا گیا یا اس قسم کے کوئی آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹری پروف ہے؟ لاتعداد دکھائیں۔ لاتعداد ثبوت، گواہیاں، شواہد، ویڈیوز۔ کشانہ اسکینڈل تو کھڑا ہی ثبوتوں پر ہے۔ اچھا، بلکہ مجھے یاد آ گیا، یہ آپ نے ایک فورنزک رپورٹ ادھر پیش کی ہے۔ یہ فورنزک رپورٹ ناظرین میں آپ کو بتا دوں، یہ وہ رپورٹ ہوتی ہے جو باقاعدہ ڈاکٹرز کا پینل کسی بھی باڈی کے پوسٹ مارٹم کی صورت میں وہ دیکھتا ہے۔ تو یہ میرے خیال سے کائنات کی ہے، کائنات کی فورنزک رپورٹ ہے، اور اس کے اندر جو باتیں لکھی ہیں وہ بڑی خوفناک ہیں، اور اس میں باقاعدہ لکھا گیا ہے کہ یہ بچی جس کی ڈیڈ باڈی لائی گئی ہے، اس کے جسم کے فلاں فلاں اعضاء جو ہیں وہ نکالے گئے۔ ذرا یہ بتائیں اس فورنزک رپورٹ کے بارے میں، یہ کہاں سے آئی، کیسے ہوئی، کس نے کی، اور یہ کب کی ہے؟ یہ فرانسک پوسٹ مارٹم رپورٹ عمران خان کی حکومت کی ہی ہے۔ اچھا، ان کے دور حکومت میں؟ دور حکومت کی ہے۔ کشانہ اسکینڈل میں جتنے بھی ثبوت ہیں عمران خان کی حکومت کے ہی ہیں۔ اچھا، اور یہ سرکاری ادارے کی رپورٹ ہے، سرکاری ہاسپٹل کی رپورٹ ہے، یہ کوئی پرائیویٹ رپورٹ نہیں ہے۔ اچھا، یہ فرانسک رپورٹ یہ کہتی ہے کہ کائنات کا جو دل تھا نا وہ کھایا ہوا تھا، اس کی ڈیڈ باڈی میں دل موجود نہیں تھا، اس کا کائنات کا جگر کھایا ہوا تھا، کائنات کی آنتیں نکالی جا چکی تھی، کائنات کے گردے نکالے گئے تھے، پھیپھڑے نکال دیے گئے تھے۔ میں نے 7 فروری 2020 کو جناح ہسپتال کے مردہ خانہ میں جب اس کو پوسٹ مارٹم کے لیے پولیس لے کر آئی، تب میں نے کائنات کی ڈیڈ باڈی دیکھی۔ اس کو آپ ڈیڈ باڈی نہیں کہہ سکتے تھے، وہ تو کٹا پھٹا ہوا جسم تھا اس کا، ایک ایسے گٹھری میں باندھا ہوا تھا۔ اچھا، اس گٹھری میں باندھے ہوئے جسم کی یہ رپورٹ ہے بیسیکلی؟ اسی کی رپورٹ ہے۔ اس کی ڈیڈ باڈی بھی کمپلیٹ نہیں تھی، اس کو بس باندھا ہوا تھا ہڈیوں کا ڈھانچہ، ایک اس کا کٹا پھٹا جو جسم تھا۔ اور اس فرانسک پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ بھی آیا ہے کہ کئی ہفتوں تک نہ اس کو پانی دیا گیا اور نہ ہی اس کو کھانا دیا گیا۔ کئی ہفتوں بشرا نے بنی گالا میں کائنات کو بھوکا پیاسا رکھا کالے جادو میں، اور کالے جادو میں کائنات کی بھی بلی دے دی اور اس کے جسمانی اعضاء نکال کر کھائے۔ کائنات وہ لڑکی تھی جو بشرا کے کالے جادو کی سب سے بڑی گواہ اور شکار تھی۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بچے تھے اس میں؟ 25 بچے گہوارہ کے۔ 25 بچے، ان سب کے ساتھ یہی ہوا؟ ان سب کے ساتھ یہی ہوا۔ جون 2019 کو رات کی تاریکی میں سرکاری ڈالے میں، اور جس کے ساتھ کچھ پرائیویٹ گاڑیاں بھی تھیں، ان بچوں کو راتوں رات گہوارہ لاہور سوشل ویلفیئر کمپلیکس میں آپ جا کر ابھی بھی دیکھیں تالے لگے ہوئے ہیں، جبکہ محکمہ سوشل ویلفیئر، گھر والے کدھر ہیں؟ وہ آئے؟ یہ لوارث بچے تھے، جیسے وہ بچے ہوتے ہیں نا ابینڈنڈ بیبیز جو ہوتے ہیں، جو سڑکوں پر لوگ پھینک جاتے ہیں، ہاسپٹلز میں پھینک جاتے ہیں، یہ وہ بچے تھے جن کا کوئی والی وارث نہیں تھا۔ اس کی کوئی مطلب ویژولز بھی ہیں؟ کوئی ویڈیوز بھی موجود ہیں ان بچوں کو شفٹ کرنے کی ویڈیوز، ٹھیک ہے، گہوارہ سے اور بنی گالا میں جس وقت ان بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ اور میں اچھا، یہ جو آج کل آیا ایک بندے کا بڑا چل رہا ہے، کسائی ہے وہ بنی گالا کا، اب چونکہ بیسیکلی تو میں پھر کہوں گا دی اکانومسٹ کی ساری رپورٹ جو ہے آپ کے پچھلے 3 4 5 سالوں کی مسلسل محنت کا نچوڑ ہے، تو یہ وہی کسائی ہے کیا؟ مطلب جس طرح یہ آیا ہے، اور یہ وہی چھری ہے جس کے بارے میں 5 سال سے چیخ رہی ہوں۔ اچھا، یہ وہی چھری ہے؟ یہ وہی چھری ہے، لیکن جو اعضاء پھینکے جاتے تھے وہ بکروں کی سریاں نہیں تھیں، وہ مرغیوں کا گوشت نہیں تھا، وہ زندہ مرغیاں نہیں تھی جو جلائی جاتی تھی، وہ ان بچوں کے سر تھے جو قبرستانوں میں پھینکے جاتے تھے، وہ ان بچوں کا۔ یہ کسائی کو پتہ ہے اس بارے میں؟ کسائی کو پتہ ہے، مطلب یہ انسانی سریاں کاٹتا تھا؟ انسانی سریاں کاٹتا تھا، اور جو دم درود کرتی تھی بشرا وہ اس چھری پر کرتی تھی۔ اکیلی تو بشرا نہیں بچوں کو کالے جادو میں ذبح کرتی تھی۔ اچھا، بہت اہم شواہد ہے۔ بشرا تسکین نے اس کو ڈسکلوز کر کے کسائی کو اپنی زندگی بھی خطرے میں ڈالی اور اس کسائی کی بھی، اور تحریک انتشار کے پاس وہ ویڈیو موجود ہے، کوئی انسان کا بچہ تو نہیں نہ ہوا پھر، وہ ویڈیو موجود ہے جس کو بلیک میل کر کے اس وقت پی ٹی آئی کے لوگ ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ اس نے جھوٹا بیان دیا۔ اس کسائی کو وہ بچوں کی بلی دیتے ہوئے کی ویڈیو دکھا کر بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ اچھا، ایک مطلب بڑی خوفناک بات کر رہے ہیں کیونکہ ابھی تازہ تازہ معاملہ ہے، اور اس میں انسانوں کی بچوں کی چھوٹے چھوٹے، کتنی عمر کے بچے تھے اس میں 0 سے لے کر 6 سال تک کے بچے ہیں، جس میں شیر خوار بچے تھے 2 مہینے کے 3 مہینے کے، جن کے دل نکالے بشرا نے اور خود بھی کھائے اور عمران خان کو بھی کھلائے۔ یہ کیوں کھلائے؟ مطلب ان کا کوئی خاص عمل تھا؟ اقتدار کے لیے، یہ حب سے اقتدار میں اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور اکنامسٹ کی رپورٹ میں جو بشرا، اکانومسٹ کی رپورٹ میں جو بشرا کو پاکستان کی لیڈی میکبیتھ کہا گیا ہے،
क्या कहा गया? लेडी मैकबेथ कहा गया है ठीक है। पाकिस्तान की। ठीक ठीक। शेक्सपियर का एक कैरेक्टर है ना लेडी मैकबेथ, जिसने इक़्तिदार के लिए बादशाह को कत्ल पर उकसाया। हाँ हाँ हाँ। और बुशरा वो जादूगरनी है जिसने पाकिस्तान में इक़्तिदार के लिए इमरान खान से यतीम खानों के बच्चे कत्ल करवाए। अच्छा 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 अच्छा। अब ये इतना खौफनाक मामला, कसाई छुरी, मतलब अब मुझे ये बताएं कि आपने बल्कि एक दफ़ा कहा था कि उन बच्चों की हड्डियों का भी इस्तेमाल होता था, और बनी गाला के अंदर कोई मकाम है या कोई जगह है जहाँ, वो क्या मामला था? बनी गाला में गड़ा खोदकर आग लगाकर उन बच्चों को जलाया जाता था, उनकी हड्डियां जलाई जाती थी, उनकी राख बनाकर उसके ऊपर काला जादू करती थी बुशरा। ओए होए होए होए। उनका खून पीती थी और उन बच्चों के खून से नहाती भी थी। ये वो शैतानी अमलियात है जो बुशरा काले जादू में उन बच्चों के साथ करती तो थी। वो जो आप कहते हैं कि बनी गाला की बुनियादें खुदाएं और वहाँ तो जी। अगर आप उनको डिग आउट करेंगे तो वहाँ से क्या क्या मिलना है वहाँ से? मैंने काफ़ी अरसे से ये अपील मैं कर रही थी कि बनी गाला की खुदाई करवाई जाए, वहाँ पर बच्चों की हड्डियां दफन है, और बनी गाला की खुदाई हो चुकी है। हो चुकी है? हो चुकी है। ये कब हुई है? ये कुछ टाइम पहले, कुछ महीने मतलब पहले जो उसकी हो चुकी है। खुदाई कर ली गई है, और वहां से बच्चों की हड्डियां भी बरामद हो चुकी हैं। आपको याद होगा जब बुशरा को अदालत ने रहा किया था, तो बुशरा सबसे पहले बनी गाला गई थी। हाँ 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 हाँ। ठीक ठीक ठीक। बनी गाला तो बुशरा का वो मक्तल है जहाँ पर वो यतीम बच्चों को ज़िबा करती रही है, बच्चियों ठीक, को। ना ठीक। सिर्फ कशाना की 19 बच्चियां, गहवारा के 25 बच्चे, बल्कि महकमा सोशल वेलफेयर का एक यतीम बच्चों का अदारा है मॉडल चिल्ड्रन होम, वहां ठीक से है। भी बच्चे कुर्बानी के लिए पेश अच्छा, अब हुए ये हैं। जो जादूगरनी वाला सारा वो उनका एक रोल है, और इस सिलसिले में खुद बहुत सारे लोग जो पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके अपने रहनुमा वो बता चुके हैं, खून के प्याले, काले माश के गुस्सल और पता नहीं क्या कुछ इसके अंदर गोश्त, और वो जो रंग बिरंगे कपड़े होते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इस सारे मरहले और मामले में अलीमा खान साहिबा, उनकी बाकी बहनें आफ्टर ऑल बड़े क्लोज थे, एसोसिएट थे, कोई बीच में शामिल थे, या उनका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है? इनको सब पता था बुशरा काला जादू करती है। इनको अच्छा, ये भी अलीमा पता खान के था, इल्म में था? इल्म में था अलीमा खान के, बच्चों को मारने का, बिल्कुल, चीजों का सब पता था बिल्कुल, अलीमा खान सब को? पता था। और आपको याद होगा कि अडयाला के बाहर अलीमा खान ने बुशरा के खिलाफ एहतजाज करवाया था काला जादू में। अच्छा, जब लोगों ने नारेबाजी की थी जादूगरनी, बुशरा जादूगरनी, तो ये अलीमा खान ने ही तो करवाया था। तो पहले क्यों नहीं कराया? मतलब जब इख्तलाफात बाद में सामने आए ना, तो पहले अलीमा खान साहिबा की खामोश हिमायत थी, क्या थी? तब तो इक़्तिदार था ना, इक़्तिदार था। तब तो ये बुशरा के काले जादू में पागल हो चुके थे अच्छा, कि ये सारे बुशरा के यानी काले जादू से ही इक़्तिदार मिला था इमरान खान को। यानी और ये इमरान अलीमा खान भी यही सोचती थी? यही सोचते थे, और ये बात हकीकत भी है। अच्छा, इमरान खान को इक़्तिदार काले जादू से ही मिला है। नहीं, काला जादू ठीक है, ऐसे तो नहीं हो सकता, ये हमारी दीन से दूरी की रीजंस हैं, वरना अगर काला जादू इतना ही कुछ होता तो फिर मेरे ख्याल से हम अमेरिका की सदारत भी हासिल कर लेते। आपको पता है सुपर पावर अमेरिका के जो अमेरिका की पॉलिसीज हैं, हाँ, वो जादूगर बनाते हैं। अच्छा पूरी दुनिया में काला जादू होता है, और पाकिस्तान में हुकूमतें बनती ही काले अच्छा। जादू ये से काला है। जादू आपने चूंकि रिसर्च बड़ी की है, ये आम जादू से डिफरेंट होता है? काला जादू वो है जिसमें शयातीन के साथ सेक्स तक किया जाता है, जो औरतें हैं। और बुशरा ने भी, बुशरा को इक़्तिदार ऐसे नहीं मिला। अच्छा, बुशरा अपने इक़्तिदार के लिए जिन्नों के साथ सेक्स भी करती रही है। God, जिन्नों के साथ कैसे किया जा जिन्नों के सकता है? साथ, ये कैसे? देखो- मतलब लाइक उनका तो बॉडी कोई नहीं, लाइक फिजिक तो नहीं होती ना, लाइक वो कैसे कर सकते हैं? काला जादू वो है जिसमें हर हद तक जाकर ही पावर्स मिलती हैं। इसमें अच्छा, अब इंसानों की बुशरा बलि भी बीबी होती है, ने इंसानों का गोश्त भी खाया जाता है। जिस्मानी ताल्लुकात जिन्नों के साथ जिन्नों भी के कायम साथ, किए। जुल्फी बुखारी की जो ऑडियो लीक हुई थी, लोगों के दिमाग उधर तक थे कि शायद उनकी आपस में वैसे रूहान, मतलब जो भी है। अच्छा, जिन्नों के साथ फिर ये कोई क्या किया, कैसे किया? मतलब लाइक वो आपकी रिसर्च क्या कहती है? मैंने तो वो आपको बता रही हूँ जिसकी मैं विटनेस हूँ। अच्छा, आपने जिन और बुशरा बीबी के जिस्मानी ताल्लुकात की विटनेस हैं आप? बुशरा की जो की एजेंट थी, जो बुशरा गैंग का हिस्सा थी, अफशा किरण इम्तियाज, अच्छा वो मुझे सब कुछ बताती थी, जो मुझे जिसके फिजिकल रिलेशंस थे बुशरा के साथ। अच्छा, यानी हम जिन्स परस्ती भी? बिल्कुल, अल्लाह अकबर। फिजिकल रिलेशंस थे अफशा किरण इम्तियाज, जो डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर थी, बुशरा के साथ। ठीक और है। जब इमरान खान की हुकूमत आई, अफशा किरण इम्तियाज को बुशरा ने ही महकमा सोशल वेलफेयर में तैनात किया, अच्छा 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 जो अच्छा। अपनी सरकारी गाड़ी में बच्चियां बिठाकर लेकर जाती थी। ओहो, जिसने खुद जून 2019 को रात के वक्त 25 बच्चे खड़े होकर अफशा किरण इम्तियाज से बनी गाला शिफ्ट करवाई। मुझे ना एक्चुअली मैं इस पे बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ
کہ بشرا بی بی مطلب سیکس کیا کرتی تھیں جنات کے ساتھ، کسی خاص موڈ میں، موڈ میں، ماحول میں؟ بالکل برہنہ عبادت کیا کرتی تھی شیطان کی، پوجا کرتی تھی شیطان کی. اچھا. اور جو عمران خان ہے، عمران خان تو خود بشرا کے کالے جادو کا شکار تھا. جنرل فیض، جنرل باجوہ، یہ سب بشرا کے کالے جادو کے شکار ہی تو تھے. نہیں، فیض صاحب تو خود مطلب وہ ایز اے جن کردار ادا کر رہے تھے انفارمیشن دینے کے پوائنٹ آف ویو سے. یہ بات درست ہے کہ بشرا کے پاس جنات ہیں. اچھا، ہیں جنات ہیں. یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں عمران خان کو بابا فرید اڑتے ہوئے دکھاتی تھی، یعنی وہ ان کی شکل میں جنات آ جاتے تھے اور خان صاحب، عمران خان صاحب ان کا ایمان پکا ہو جاتا تھا. ایمان پکا ہو جاتا یعنی ایک طرف سے وہ اپنے جنات کے ذریعے ایمان پکا کرا رہی تھی، دوسرا فیض امید ایمان پکا کروا رہے تھے. اور یہ کہتے تھے کہ بابا فرید آپ سے اتنے خوش ہے کہ یہ خود ملنے آئے آپ سے. اور اس کے بعد یہ بشرا عمران خان کو لے گئی بابا فرید. اچھا، آج پہلی دفعہ میرے دماغ میں ویسے سوال آ گیا، آج تک یہ سوال آپ سے نہیں کسی نے کیا، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. یہ پہلی دفعہ سوال آپ سے ہونے جا رہا ہے، اس سارے مرحلے میں قندیل بلوچ کہاں ہے؟ سارا تو آپ نے ایچی بیچی نکال لی، قندیل بلوچ کا کبھی ذکر نہیں کیا، کیونکہ قندیل بلوچ آپ سے بھی پہلے تھی، میرے سے بھی پہلے تھی. قندیل بلوچ تو وٹنس تھی نا. قندیل بلوچ نے ہی تو سب سے پہلے پنکی کو ایکسپوز کیا تھا. ٹھیک ہو گیا. اور اس نے بلکہ پہلی دفعہ نام پنکی جو ہے اسی نے بولا تھا، پنکی، کیونکہ جو مشہور ہی پنکی کے نام سے تھی. تو کیا ہوا اس کے ساتھ پھر؟ جو یہ کہتے ہیں نا غیرت کے نام پر بھائی نے قتل کر دیا. بھائی تو خود اس کی کمائی میں پل رہا تھا. غیرت ہوتی تو وہ یہ کر رہی ہوتی. اور اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ایک انسولڈ کیس ہے. انسولڈ کیس ہے. اس کیس یہ کو بھی کھلنا چاہیے، بالکل کھلنا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ کیا ہوا؟ بہت گھٹیا لوگ ہیں. نہیں، قندیل کے ساتھ کیا ہوا؟ انہوں نے عمران خان اور بشرا نے قتل کروایا. آپ کو میں 100% شور ہوں، میں 100% شور ہوں، کیونکہ میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے. اور یہ بشرا تسکین پر بھی حملے کروائیں گے. اچھا، بشرا تسکین پر بھی حملے کروائیں گے. بشرا تسکین کے گھر کو بھی آگ لگوائیں گے. اچھا، یہ بہت پاورفل ہے. مجھے اکانومسٹ کی رپورٹ کے بعد بہت سے لائیو تھریٹس فون آ رہے ہیں. اچھا، فون کالز آ رہی ہیں. اچھا، اور کون کر رہے ہیں؟ یہ جو ہی ان کے گنڈے ہیں، جو ان کے دہشت گرد ہیں پی ٹی آئی کے، عمران خان کے. اور آپ کو اندر رہ کر بھی بہت طاقتور ہیں. یہ جیل میں رہ کر بھی دونوں میاں بھی بہت طاقتور ہیں. اچھا، مجھے یہ بتائیں بشرا تسکین کے ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کریں گے؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے؟ یہ بشرا تسکین پر حملے کروائیں گے جان لیوا. اچھا، بشرا تسکین کے گھر کو آگ لگوائیں گے، جیسے میرے گھر کو آگ لگائی. بشرا تسکین پر بھی فائرنگ کروائیں گے جس طرح مجھ پر فائرنگ کروائی. بشرا تسکین کے بچوں کو بھی اس طرح ہی ٹارگٹ کریں گے جس طرح میرے بچوں کو ٹارگٹ کیا گیا. لیکن یہ عدالت نہیں جائیں گے. اچھا، عدالت نہیں بشرا تسکین کے خلاف عدالت کبھی نہیں جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا چلیں، خیر آگے بڑھتے ہیں. ویسے تو میں جو آپ کی باتیں سن کر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری اس وقت الحمدللہ ریاست ایسی نہیں ہے کہ وہ اتنا کچھ کرنے دے انہیں. وہ یقیناً اپنا قانون رستہ بنائے گا. اگر کوئی ایسی ویسی حرکت کرتے ہیں تو سیکورٹی دینی چاہیے. کیونکہ ابھی 90% بتائیے باتیں بشرا تسکین نے. 90% میں تو بہت زیادہ ہولناک باتیں ہیں. مطلب 10% بتائیے. 10% بتائیے. ابھی تو ایک ٹیزر ریلیز کیا گیا. ابھی ٹیزر ریلیز کیا گیا. ابھی یعنی بقول رضوان رضی صاحب کے چھماکا ہوا، دھماکہ ہونا. اچھا، اب ذرا تھوڑا سا میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ لازمی بات ہے یہ اوور اے نائٹ تو سب کچھ نہیں نہ ہوا. اس کے پیچھے ایک پوری ہسٹری ہے. بشرا بی بی کے بارے میں ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ وہ ایک پیرنی کے طور پر، روحانی شخصیت کے طور پر پیش کی گئیں. اچھا، ان کی اگر ہم ذات کے اندر ایک اور نام کو دیکھیں، پنکی پیرنی، یہ نام دونوں میچ نہیں کرتے. پنکی اور پیرنی آپس میں کیسے جڑ گئے؟ یہ پنکی اور پیرنی کا آپس میں کیا ہے؟ جو پنکی تھی وہ تو بدنام زمانہ طوائف تھی. پنکی، جی بالکل. پنکی کا نام کیا تھا؟ بشرا پنکی. بشرا پنکی نہیں، پنکی تو نک نیم ہوا. المعروف پنکی جو اور یہ کب کی بات ہے؟ لاہور کے جو پارٹی گرل تھی، ایک سوسائٹی گرل تھی، وہ پنکی تھی، جو بعد میں خاور مانیکا سے شادی ہوئی. اچھا، شادی سے پہلے کی، خاور مانیکا کی شادی سے پہلے کی بات بتا رہی ہیں. کیا تھا خاور مانیکا کی شادی سے پہلے ہوا؟ یہ 5 لڑکیوں کا گینگ تھا. 5 لڑکیوں، ہنی ٹریپ گینگ. ٹھیک. جس کی سرغنہ تھی بشرا پنکی. ٹھیک ہے. یہ امیر لڑکوں کو پھنساتی تھی. ٹھیک ہے. اور ان کو بلیک میل کر کے بڑی بڑی رقمیں ہتھیاتی تھی. اچھا. اور جو گرائیاں کرتی تھی، اور باقی ایک تو یہ ہو گئی، باقی کون ہے خواتین؟ جو گرائیاں کرتی تھی نا کسٹمر سے، جو گرائیاں کرتی تھی، جو پیسے پکڑتی تھی، وہ تھی فرا گوگی.
अच्छा यही फराग होगी जो फिर फराग होगी, हुकूमत बनी तो ये जो बिल्कुल। ट्रांसफर पोस्टिंग वाली, अच्छा बिल्कुल ये यही वही फराग होगी, अच्छा, जिसका यही तब फराग। भी किरदार कस्टमर से पैसे पकड़ना पैसे था, जो पकड़ना बुशरा के था। अच्छा कस्टमर्स होते थे दूसरी उनसे होगी पैसे जी पकड़ती फराग थी। होगी, तीसरी कौन थी? तीसरी थी सोफिया उस्मान बुजदार। उस्मान बुज़दार की बीवी? बिल्कुल बिल्कुल। और जो लोग कहते हैं ना कि और उस वक्त उस्मान बुज़दार की बीवी नहीं थी, तो नहीं थी ना? नहीं अच्छा अच्छा, ये वैसे है, ये शादी से पहले की कहानी है, ये शादी से पहले की कहानी है। जवानी उम्र में। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। ठीक हो गया। और जो अच्छा लोग कहते हैं ना कि उस्मान बुज़दार को बुशरा ने वज़ीर आला पंजाब बनाया, उस्मान बुज़दार का बुशरा के साथ ताल्लुक नहीं था। उसकी उस्मान बीवी, बुज़दार की बीवी सोफिया बुशरा की बेस्ट फ्रेंड थी, इसका मतलब है हनी ये ट्रैप भी, गैंग का हिस्सा थी। इसका मतलब है ये भी गलत बात है कि फराग होगी ने बनाया ये, बल्कि डायरेक्ट उस्मान बुज़दार की बिल्कुल बीवी जो है बिल्कुल, ये वो। बिल्कुल अच्छा 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 अच्छा। बिल्कुल। और उस्मान बुज़दार तो खुद बुशरा की जूतियां सीधी करता था, उसको पाँव और में जूती चौथी पहनाता था। पांचवी का पता है कोई? वो अब गुमनाम है, वो गुमनाम है। वो गुमनाम अच्छा, है। अब तीन थी जो बाद में पंजाब हुकूमत का हिस्सा आपका अपना देखिए एक इल्जाम होता है, आपका अपना कोई ऐसा बात जिसमें हम कहेंगे आपकी बात दुरुस्त हो सकती है? इसका बहुत बड़ा एक गवाह मौजूद है, वो कौन है? नदीम अख्तर। ये कौन है नदीम ये अख्तर? हमारे एक क्लोज फैमिली फ्रेंड है। जब वो लड़का नौजवान था और मालदार था, अच्छी फैमिली का था, अच्छा बुशरा ने उसको अच्छी फैमिली अपने का था, अच्छी फैमिली का इसलिए था, गलत लेकिन काम कर रहा था। बुशरा के झांसे में आ गया शादी के, अच्छा कि मैं तुमसे शादी करूंगी। ठीक बुशरा ने उससे खूब माल हथियाया, ठीक। खूब माल बटोरा उसको ब्लैकमेल करके, और बाद में उसको लात मार दी। अच्छा ये आप यही बेसिकली बुशरा क्या का नाम बताया था? अख्तर? नदीम अख्तर। नदीम अख्तर साहब नदीम अख्तर। आपके क्लोज फैमिली जी फ्रेंड्स थे मेरी फैमिली की जी। और वो बुशरा बीबी के बॉयफ्रेंड रह चुके हैं? जी बिल्कुल। जब वो रिवाज गार्डन में थी बुशरा, और वो भी रिवाज गार्डन में ही रहता था। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी उनकी गर्लफ्रेंड थी? गर्लफ्रेंड थी। बुशरा तो कईयों की गर्लफ्रेंड थी ना, सिर्फ एक नदीम अख्तर की नहीं थी। बुशरा के तो बहुत सारे क्लाइंट्स थे, नदीम अख्तर सीरियस था बुशरा के साथ। अच्छा अच्छा, और फिर उसने उन्होंने अपना जितना भी था ना माल पैसा बुशरा पे लौटा दिया, और उसके बाद जैसे फिर इमरान खान ने अपना सब कुछ बुशरा पे लौटा दिया। ठीक, तो उसके बाद फिर बुशरा बीबी की खावर मनिका के साथ शादी हो गई? बिल्कुल। बुशरा का असल में जो बिजनेस था ना शुरू से ही, वो हाँ। प्रोस्टिट्यूशन था। अच्छा जब अच्छा, खावर मुझे मनिका के साथ आपके शादी इस हुई। जुमले से ना, इस यानी प्रोस्टिट्यूशन वाले जुमले से मुझे आदिल राजा और उसकी बेगम की लीक्ड कॉल याद आ गई है। वो बिल्कुल सेम यही बातें कर रही थी। अब आप तो चले मुखालिफ हैं उनके, ठीक है, लेकिन आदिल राजा और उसकी बेगम इस तरह की बातें करते बता रही थी कि इनके मतलब बड़ी खूबसूरत हुआ करती थी, इनका डांस बड़ा मशहूर था या जो कुछ भी। बुशरा पिंकी की बड़ी डिमांड्स थी। अच्छा जो कस्टमर्स थे ना वो मुंह मांगी रकम देकर बुशरा को लेकर जाते थे नाइट्स के लिए, बुशरा पिंकी को, अच्छा अच्छा जो उस टाइम पिंकी थी। अल्लाह। और जब खावर मानिका से शादी हुई तो तभी तो पीरी मुरीदी की आड़ में कुटी खाना ही चला रही थी ना ये। इमरान खावर खान मनिका भी client ऐसा ही है बंदा कोई, या खावर मनिका जरा शरीफ आदमी? खावर मानिका तो हर काम में बुशरा के साथ नहीं था, साथ ही तो था ना। जब शादी के बाद इमरान खान और बुशरा के साथ उमरा करने गया इकट्ठे, नहीं शादी से पहले भी और तो साथ ही थे। इकट्ठे थे, ये दोनों इकट्ठे थे। बल्कि बुशरा Customers को तस्कीन ने फंसाते ये भी थे। बताया कि उनके मुलाजिम ने बातें बताई हैं कि वो जब इमरान खान और बुशरा पर बुरा वक्त आया ना, तब खावर मानिका बोला इसके एक औरत है आप, पीटीआई कहती है कि बेशर्मों, शर्म नहीं आती एक औरत पर, उसके, मैं ओपन बात कर रहा हूँ चूंकि बात ओपन है, मतलब उन पीरियड्स डेज को लेकर तुम लोग बात करते हो तो ये सिर्फ औरत ही को पता होता है। तो इद्दत वाला केस 2 नंबर है जिस पर शाहजेब पर भी हमला हुआ, लेकिन मेरा मकसद ये कि एक औरत की हैसियत से 2 निकाह होना, डाइवोर्स सर्टिफिकेट ना होना, निकाह का इस हवाले से रजिस्टर्ड ना होना, ये चीज़ें बहुत सारी सवाल तो मौजूद हैं। क्या ये बात दुरुस्त है कि इद्दत वाले केस और इस सारे मरहले में ये सारी गवाहियाँ मुलाजिम से लेके उनके साबिक शौहर, पता नहीं साबिक हैं नहीं हैं, उनके शौहर से लेके उनके बाकी पार्टी रहनुमाओं और जो खुद शामिल थे 2-2 निकाह, और खुद निकाह खां जिसने 2 निकाह किए और जिस फिरके से वो ताल्लुक रखते हैं उसमें दूसरा निकाह वैसे ही जायज़ नहीं है फिक़ह हनफी में, तो हमें बात नहीं करनी चाहिए? आपको लगता है ये बात, ये तासुर दुरुस्त है पीटीआई का? पीटीआई तो तब बात करे ना जब इनसे किसी की बहन बेटी की इज्जत महफूज हो। नहीं छोड़ें, ये एक अलग तो बात है। एक मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बुशरा बीबी पर वो कहते हैं ये बेहुदा इल्जाम है, जब वो एक औरत कह रही थी तो फिर बात खत्म हो गई। इस्लाम में भी यही है कि औरत की बात को सही समझा जाता था। एक कोर्ट ऑर्डर पर बात हुई थी शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में, कोर्ट में ये बातें डिस्कस हुई हैं जी, कोर्ट में ये बात तो उन्होंने तो एक कोर्ट का रेफरेंस दिया कि कोर्ट में ये सारी बातें डिस्कस हुई हैं। एक वो कह रहे हैं ये कोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए था, गलत किया है। नहीं क्यों नहीं जाना चाहिए था? ये बात है कि इमरान खान के खिलाफ ये जो केस है ना, ये इद्दत वाला, फजूल केस है। इद्दत वाला, हाँ ये सारे फजूल। क्या इद्दत में हमारे जो दूसरे हैं
किसी अच्छा, के इद्दत affairs वाला में- केस नहीं हाँ, होना चाहिए था, बाकी ये खैर है। फजूल केस है, तो शाहाना के केस, करप्शन के केस, जो असल केस है हाँ 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 कशाना जिनसी स्कैंडल है, हाँ 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 और 9 मई। हाँ। वैसे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि मतलब आप गोंगलों से मट्टियां झाड़ी जा रहे हैं। असल केस जो इतना ओपनली अब तो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हो बिल्कुल चुका है, ये केस सबसे बड़ा बिल्कुल। केस बन रहा है जो। इन- अच्छा, एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात भी पहली दफा होने जा रही है, और ये मैं अपने नाज़रीन से भी करूंगा कि आप भी इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स पर दीजिएगा। हमारे उलमा इकराम सारे ऐसे धनिया पी के बिल्कुल चुप साध के कोने पे बैठे कि साडे हवा भी ना लग जाए, जादू, कुफर, और इस्लाम में और रियासत मदीना में जादूगर की सजा जला के मार दे। हमारे उलमा इकराम या तो खामोश हैं या इमरान खान के साथ खड़े हैं। क्या वजह है, क्या लगता है? मसलिहत पसंदी। यार दीन की बात है, मसलियत परस्ती क्या पसंदी, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की बात है, जिस पर अपना पूरा वो दाढ़ियां रख कर या अपना पूरा एक फिरका चला रहे हैं, उसकी बात है। हमें इस चीज पर बोलना चाहिए। हमारे हुक्मरान खामोश हैं, उलमा क्यों नहीं बोल हमारे उलमा खामोश हैं। क्यों बोलने सबसे पहले उलमा को बोलना चाहिए इस केस में। और मैं ये नहीं कहती कि इनको फांसी लगा दें या इनको जला दें, तहकीकात करें, साबित होने पे ही है अदालत ना। में JIT बनाए, हाँ। जुडिशल इंक्वायरी कमीशन के लिए मेरा केस फेयर है, इनफ, फेयर इनफ। उसमें करें, मैं भी आ जाती हूँ, ये भी आ जाए, इक्वली सबको सुना जाए। जो ठीक है। साबित करे, मैं साबित करती हूँ, तो इनकी बर्दाश्त अगर सजाएं मिसाल दी आप जाए। साबित ना कर सके तो आपको आपको क्या सजा दी जाए? जला के मार दिया जाए आपको? इंशाल्लाह ताला ये केस 100% हल होने वाला केस है। साबित मैंने करना है ना। हाँ। लाइव दिखाएं अदालत की प्रोसीडिंग, आजकल लाइव आ गया, लाइव स्ट्रीमिंग हो गई है। हाँ। चलाएं सुप्रीम कोर्ट में केस, हाई कोर्ट में चलाएं, लाइव दिखाएं केस को। अच्छा चले। इनके पास तो बड़े बड़े वकला की फौज है। हाँ। और मैं आपको ये बताऊं, जो पूरी इमरान खान पार्टी केसेस में वकीलों है की ना, अब ये तो। छोटे मोटे केसों हाँ, में है, जिनमें जो जेलें होती है ना, वहां पर जवारियों को, नशइयों को वैसे ही ना ट्राला लगा कर ना जेल से निकाल दिया जाता है। हाँ। और ये छोटे छोटे केसों में ये कैद छोटे है। छोटे केसेस के बजाय इमरान खान हाँ। किन केसेस में कैद है? इमरान खान अल्लाह ताला के अजाब का शिकार है। अब वो अजाब का शिकार। ये यतीमों को जलाने में, उनको ज़िबा करने में, इस पर दोनों जो है ना और जिस जाली तरह- पीरो मुर्शद अदालत में ना एड़ियां रगड़ रहे हैं। और बिल्कुल अभी अच्छा ये बताएं, अब हम क्लोजिंग की तरफ जाते हैं। ये तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने अपनी जो भी है इंसाफ करना है इस दुनिया में भी और आखिरत और में एक भी। और बात जी, बताऊं, जी। इन्होंने जेल में मुझे नंगा करवाया था, मुझे नंगा किया था ना जेल में। हम्म। और आज ये दोनों जाली पीरो मुर्शद इमरान खान और बुशरा को कुदरत ने डी चौक में नंगा करके खड़ा कर दिया, इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के बाद। हाँ, नहीं वो बिल्कुल आपकी बात मैं समझ गया, और ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की है कि ये वाकई बहुत बड़ा सवाल आप है अल्लाह ताला कि सानिया 9 मई और इतना बड़ा ये वाला स्कैंडल कि आप- अब इकोनॉमिस्ट तक बीच में इन्वॉल्व हो गया, इंटरनेशनल मीडिया इन्वॉल्व हो गया हमारे इस पर। आप अल्लाह ताला की एक्शन नहीं हो कुदरत रहा। देखें, आप अल्लाह ताला की कुदरत देखें, जहां पर हमारे हुक्मरान खामोश है, हम्म। हमारे उल्मा खामोश है, वहां पर कौन बोला है? इकोनॉमिस्ट, जो गैर मुस्लिम तो है, मेरे वो बोले वो हैं। तो अल्लाह ताला कोई मोहताज है इनका? बिल्कुल अल्लाह इनका मोहताज है कि हमारी अदालतें, हमारे उलमा, हमारे सियासतदान, हमारा निज़ाम, हमारी रियासत बोलेगी तो इंसाफ होगा? वो तो अपने कुन से फयाकुन करता है। बिल्कुल। और दूसरी बात जहां पर और ये है, शाहरुख ने भी कशाना स्कैंडल पर फिल्म बनाई है, और मैं हैं कशाना स्कैंडल पर शाहरुख भी भक्षक शाहरुख फिल्म बना खान? चुका है। बिल्कुल शाहरुख खान? शाहरुख खान बुशरा बीबी पर फिल्म बना चुका है? बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह, और उसके फिल्म ये में कब टाइटल बनाई? पे लिखा है, लास्ट ईयर आप देखिएगा, भक्षक फिल्म के नाम से सर्च करेंगे ना, हाँ। जो ऑडिट रिपोर्ट मेरे केस की बेस है, जिसमें बच्चियों के मिसिंग होने के बारे में सब कुछ लिखा गया है, उस ऑडिट रिपोर्ट को बेस बनाकर पूरी फिल्म बना डाली शाहरुख खान ने। और उसमें वाह, लिखा वाह, गया है वाह। कि ये इंस्पायर्ड बाय ट्रू स्टोरी। अच्छा, आप ये देखें, यानी जो आपकी ये जो पिछले 5 साल से जितना भी केस आपने लेकर किया है, वो पूरे का पूरा केस उठा लिया है बिल्कुल छोटी बच्चियों के- बॉलीवुड ने। जी, और बॉलीवुड में किंग खान यानी शाहरुख खान ने उस पर पूरी फिल्म बना पूरी दी। फिल्म बना डाली। नाम दोबारा बोलिएगा। भक्षक भक्षक। भक्षक भक्षक भक्षक। जी। भक्षक फिल्म जो है ना, बेसिकली इनकी स्टोरी है और इंस्पायर्ड बाय ट्रू स्टोरी ये जी, चल रही है। बिल्कुल। अल्लाह अकबर। बहरहाल मैं आपकी इस बात से ये कहूंगा कि हमारे तमाम इदारों को, रियासत को, अदालत को, हुक्मरानों को, हर बंदे को अपनी आखिरत की फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंशाल्लाह जब हिसाब लेना तो इसका भी हिसाब यकीनन लिया जाएगा। बहरहाल अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मौजूदा हालात में अलीमा खान साहिबा, मौत या आज़ादी, आज़ादी या मौत, खान का जेल से आखिरी पैगाम, ये क्या चक्कर है? क्या क्या इतने पुरसुकून मुल्क के अंदर आज़ादी और मौत, ये क्या बातें हो रही, ये सिर्फ क्या चाह रहे हैं? ये सिर्फ बातें ही हैं, ये अच्छा। सिर्फ बातें ही हैं, जो गरजती हैं वो बरसते नहीं हैं। बात ये है कि गरज रहे हैं, उनको पकड़ के क्यों नहीं जेल में डाल रहे? ये तो 11 सहूलतकारी हो रही दफा है ना, ये तो सहूलतकारी हो रही है ना हुक्मरानों की तरफ से।
یہ سہولت کاری ہو رہی ہے علیمہ خان کی. ہو رہی ہے، یہ سب کی سہولت کاری ہو رہی ہے. اگر عمران خان ہوتا نا حکومت میں اور کشانہ اسکینڈل ہوتا نون لیگ کا، آپ یقین کریں اس وقت ان کو پھانسیاں لگ جانی تھی نون لیگ کے قائدین. اب تک عمران خان نے کوئی لحاظ نہیں کرنا. اچھا یہ کریڈٹ ہے، یہ اس بندے کے اندر کوالٹی ہے. سہولت کاری کر رہے ہیں، وہ سہولت کاروں کو لٹکا دینا تھا، ان کو لٹکا دینا تھا نون لیگ کو. اور اگر عمران خان کے دور میں سانحہ 9 مئی ہوا ہوتا تو تب بھی اور نون لیگ نے کیا ہوتا، نون لیگ کو تو اس کو پھانسی لگ جانی تھی. اس کا وقت ہم نے خود دیکھنا ہے میاں صاحب کی برسی منا رہے ہونا تھا ہم نے. میاں صاحب کی برسی یہ اچھا اب دیکھیں نا میاں صاحب کا جو پارلیمنٹ میں جا کر کیا ان کے ساتھ کیا گیا، شرمناک، ان کو فکرے کسے گئے، ان کی وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن یہ خود ہی سہولت کاری کر رہے ہیں. میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ میاں صاحب کی ہمیں برسی منا رہی ہونا، برسی منا رہے ہونا تھا ہم نے، ٹھیک ہے نا. لیکن ہمارے نواز شریف کی بھی اور نواز شریف صاحب کی بھی، اور ٹھیک ہو گیا. یہ بات آپ نے ٹھیک کی ہے. یہ نہیں، یہ ایک کریڈٹ ہے جو کہ ہمیں دینا چاہیے. کریڈٹ نون لیگ کو دینا چاہیے. نہیں ان کو دینا چاہیے عمران خان کو کہ اس کی طبیعت کے اندر ایسی چیز ہے. نون لیگ کو بھی دینا چاہیے کہ جو یہ سارے اس وقت آزاد ہیں. علیمہ خان جنہوں نے ریاست پہ یہ کریڈٹ نہیں ہے، ڈسکریڈٹ ہے. یہ ہمارے نظام کی کمزوری ہے. پھر قانون اپنا رستہ اگر بناتا تو میرے خیال سے دنیا کے اندر یہ ایگزامپلز کہیں نہیں ہے جو صرف پاکستان کے اندر ہے. بہرحال عدالت میں جو کیس ہے نا وہ ٹھوس ثبوتوں سے، شواہد سے جیتے جاتے ہیں، اور یہ ثبوت آپ کے پاس لاہور ہائی کورٹ میں جیتی کیس. اب میں یہ دوسرا کیس بھی اپنا جیت چکی ہوں، ان کے مقدمے جو انہوں نے میرے خلاف درج کروائے. عدالت میں یہ جو بری ہو رہے ہیں نا عمران خان کیسوں میں، عدت کیس میں بری ہوا اور دوسرے کیسوں میں یہ پروسیکیوشن کمزور کیس لڑ رہی ہے. اور میرے خلاف بھی ابھی تک پروسیکیوشن ہی کیس لڑ رہی ہے عمران خان کے کیسوں میں، آ کر ڈیفینڈ کر رہی ہے عمران خان کے کیسز کو. بالکل ٹھیک ہو گیا. یعنی آپ کی موجودہ حکومت، ان کے نمائندے آ کر افشاں لطیف کے خلاف عمران خان کے حق میں اور کیس لڑ رہے ہیں. جی کمال دیکھیے، یہ ہمارے نظام کے منہ پہ تماچا نہیں تو اور کیا ہے کہ موجودہ حکومت کے پروسیکیوٹر یعنی موجودہ حکومت کے نمائندے عمران خان کے حق میں افشاں لطیف کے خلاف کیس لڑتے ہوئے عمران خان کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا ایک اور میں ایسا دشمن کبھی ملے گا؟ مطلب کیا بات ہے نون لیگ والوں کے، تو میں کہتا ہوں کیا کہنے پھر. اچھا میں ایک اور ایڈ کرنا چاہوں گی بات کہ جتنا بھی ریلیف کشانہ اسکینڈل میں ملا ہے، جتنے بھی یہ غیر معمولی فیصلے ہیں وہ ریاست کی طرف سے آئے ہیں، عدالت اور پاک فوج. بالکل ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ تو ہے، ورنہ تو آپ بیڑا ہی کر رکھا سارا. اب دیکھیں نا ان بچوں کو محفوظ بنانے کے لیے کیا کیا گیا ہے. سارے یتیم خانے بشمول کشانہ، لاہور، راولپنڈی، 6 یتیم خانے بچوں اور بچوں کے پرائیویٹ کر دیے. اچھا میں آخر میں صرف ایک بات کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اگر قانون اپنا رستہ بنائے تو عمران خان قانونی طور پر اپنے انجام تک پہنچ جائیں بھی ضرور، جس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں بالکل نہ ڈھولا ہو سی نہ رولا ہو سی. بہت شکریہ جی. آپ لوگوں نے اپنے کومنٹ باکس پر ضرور بتانا ہے. میں افشاں لطیف صاحبہ کا ون سیکنڈ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. لیکن اگین بات جہاں پر یہ ہے کہ ایک خاتون جو پچھلے 5 سال سے چیخ کر کہہ رہی ہے مجھے بلاؤ، میرے پاس ثبوت ہے، JIT بناؤ، میرے پاس ثبوت ہے، میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اور ثبوت بھی کوئی عام نہیں، کیس بھی کوئی عام نہیں. اور اس پہ اس خاتون کا بار بار یہ کہنا کہ اگر میں جھوٹی ثابت تو جو سزا ان کی بنتی ہے وہ مجھے دے دیں، اس لیول کا کوئی آپ کو کبھی اگزامپل ملے گی؟ اب حالت یہاں پر یہ ہے کہ ان 5 سالوں میں ان کی اس آواز پر تو لبیک ہمارے اس نظام نے نہیں کہا، لیکن دی اکانومسٹ نے لبیک کہتے ہوئے پورے کے پوری ایک رپورٹ چھاپ دی، اور ابھی اس کا بھی 10% چھاپا ہے، 90% آنا باقی ہے. شاہ رخ خان نے فلم بنا دی، لیکن ہمارے نظام نے انہیں بلا کر وہ ثبوت نہیں مانگے. حسان ہاشمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.